परमेश्वर आम सुंदर अवकाश ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯଦିଓ ଏ ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ଯଦିଓ ବି ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବା ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ जो परमेश्वर महान दास मदन साहनी आज्ञा आज जो सारण प्रेयर टावर ग्रुप रे को ऑनलाइन जगे समस्त को कढ़े नहीं अच्छा दिन मानक तेणु हृदय बांछा जो संकल्प रही जो बोझ रही प्रभु परमेश्वर लोक मैंने जूम रे जोड़ी ईश्वर आशीर्वाद पात्र पात्र हूँ ये जो प्रयास कर मोर हृदय कृतज्ञता जनाऊँगी पुणी सकाल समय शुभ सकाल सहित मोर ख्रीष्ट नमस्कार जनाऊँगी पुणी Praise the जूम Lord रे again. प्रत्येक विशेष परमेश्वर दास दासी मान मोर हृदय कृतज्ञता जनवा सहित मोर ख्रीष्ट नमस्कार ज्ञापन Praise the कर Lord. प्रेज Praise लॉर्ड the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ईश्वर महादया एवं अनुग्रह आम समस्ते जगत मध्य जीवित अच्छु यह ईश्वर अनुग्रह केवल छड़ा ता छड़ा किसी नुह एणु आसु ईश्वर उपस्थिति मध्य आम परमेश्वर वाक्य निकट को जीवा आपण मान समस्त को मो ईश्वर वाक्य निकट को कढ़े ना चाहे आम जो ईश्वर वाक्य को शुणुअछु तेरे सावधान हो आम शुणा आवश्यक कारण परमेश्वर वाक्य लिखा जाए परमेश्वर प्रिय लोक मैंने जे व्यवस्था शुणु आपणा कर्ण फेराए से संतापर पात्र अन्य अर्थरे अभिशापर पात्र हम तेणु आम कौन शुणुअछु सावधान बारंबार बाइबल रे आम गोटे शब्द देखा पाऊँ जार कर्ण अच्छी से शुणु हालेलुया परमेश्वर आम जो कर्ण देइछंती परमेश्वर आम जो शुणा कर्ण देइछंती से कर्ण को आम उन्मुक्त करबा हमर आत्मिक कर्ण को आम खोलिबा आम जिते आत्मिक पुरुष माने अच्छु जेपरी आम जागतिक पुरुष माने जीवन अतिबाहित करती से प्रकार आम नहु कारण आम समस्ते ईश्वर संतान संतति हेयछु आउ जने जने आम आत्मिक नेता मध्य आउ जने जने आम आत्मिक सेवक बा सेविका अटु तेणु जूम रे प्रत्येक प्रभुंकर महान दास दासी मानू आज ये शुभ अवसर सारण प्रेयर टावर माध्यम जिते आम ईश्वर उपस्थिति मध्य अच्छु आम समस्ते अपना अपना कर्ण को उन्मुक्त करवा परमेश्वर लोक मैंने आम जीवन मध्य उत्थान अच्छी घात अच्छी प्रतिघात अच्छी अनेक समस्या अच्छी आ से समस्या मध्य आम जीवन कालातिपात करुचु परमेश्वर लोक मैंने आम जिते जीवन रे बंचार गोटे जीवन संग्राम करुचु जगत रे समय आम जीवन रे एते गुड़ाए परिस्थिति मध्य आम बंचा होची ताहा आमे समस्ते भल भाव जानु आमर मनुष्य जीवन रे ए प्रकार कौन एक व्यक्ति नाही जे कि जीवन रे संघर्ष करना जीवन रे जीवार अर्थ बंचार अर्थ एक जीवन संग्राम अटे आ जीवन संग्राम मध्य आम जो प्रकार परमेश्वर संतान भाव जीवन अतिबाहित करुचु आम जीवन अतिबाहित करुवा समय गोटे गोटे कर्ममय जीवन रे आमे बढ़ुअछु परमेश्वर लोक मैंने आम कहीं पालक अच्छु प्रचारक अच्छु आम कहीं ईश्वर कार्य करिवार सहित अनेक जागतिक कार्य आम जीवन आम यापन करुचु किंतु महा अनुग्रह यह अटे जे आम ईश्वर महादया एवं अनुग्रह सकाश जीवित मान गहन नाम एवं स्थान पाइछु यह आम उत्तमता सकाश नुहे धार्मिकता सकाश नुहे किंबा आम उत्तम जीवन सकाश नुहे मात्र अनुग्रह परमेश्वर आम को बंचार अधिकार दे हालेलुया जो परमेश्वर आम प्रतिदिन आम श्वास नेबारे साहाय्य करुअछंती ताहांकर बिना आशीर्वाद एवं अनुग्रह आम बंची पारिबा नै आम जिते घरे इलेक्ट्रिक बल्ब जालुछु इलेक्ट्रिक व्यवहार करुछु आम से किछि टंका पैठ करने को पड़ी था बिल जमा करने को पड़ी था आम सहर में जो मैंने बसवास करुछु पानी आमको किछि टंका बा अर्थ व्यय करने को पड़ी थाए आम कपड़ा पिंधुछु आम अर्थ व्यय करने को पड़ी थाए आम जे जीवन संग्राम रे बंचुछु अनेक आमर नित्य आवश्यक जिनिस पत्र खाद्य वस्त्र बासगृह आमको अर्थ व्यय करने को पड़ी थाए मात्र परमेश्वर को आम धन्यवाद देवा कथा जो परमेश्वर आम निश्वास प्रश्वास दियंती
ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ କି ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକେଇବାର ଏବଂ ଆମଙ୍କର ବାୟୁକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରୁନୁ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଏଣୁ Praise the Hallelujah. Lord. ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥାଉ, ଆମ କର୍ମର ଆମକୁ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିର ହିସାବ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ହିସାବ ରଖିଥାଉ ଯେ କେତେ ଆମେ ଲାଭ ପାଉଛୁ ଆଉ କେତେ ଆମର କ୍ଷତି ହଉଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହଉ, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ନିଜେ କେବେ ବି ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି, କେତେ ଲାଭ ହେଇଛି ଆଉ ମୋର କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆମେ କେତେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଆଉ କେତେ ଅସଫଳ ହେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଚୂଡ଼ାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡୁଅଛୁ। ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ସଫଳତାର ପଥ କେମିତି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନକୁ ସଫଳତାର ପଥରେ ଗଢି ରଖିଛୁ, ସଫଳତା ପାଇଛୁ ନା ଅସଫଳ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଳକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ 3 ପଦ। କେହି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରପିତ, ଯେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହିପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସିଏ ହେବ। ପୁଣି ଯେ ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କର୍ଣ୍ଣ ଯେପରି ନ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଜିର ସାରଣ ପ୍ରେୟାର ଟାୱାର ଗ୍ରୁପରେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ହଉ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେଉ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାର ପରିଭେଦ କହି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁମେ ବକ୍ତା ଅଟ ପିତା, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ଆମ ଉପରେ ଦିଅ, ତାକି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀଷିତ ହୋଇ ତୁମର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷମ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବୁ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତିକି ଜଣ ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛ ଏବଂ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ସମୟରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। Amen. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Hallelujah. ତ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା ଏକ ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ କି ଆମକୁ ସଫଳତାର ପଥ ଦେଖାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଗୀତ ସଂହିତା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିଅଛୁ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ପଥ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଇବଲ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସଫଳ କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ଆମେ? ସଫଳ କହିଲେ ମୋର ବୁଝିବାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ହିଁ ସଫଳତା ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦିନେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଛ ମାରୁ ମାରୁ ରାତ୍ରି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଜାଳ ପକାଅ, ତାପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାତ୍ରି ସାରା ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବି ମାଛ ଧରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ କହୁଅଛନ୍ତି କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଲ ପକେଇବି। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ Hallelujah. ମାନେ ସେତେବେଳେ
ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର କହିବାର କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନାର୍ଥେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଳକୁ ଗଭୀର ଜଳରେ ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଜାଳରେ ଏତିକି ମାଛ ପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜାଲ କଣ ହେଲା? ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଯାହା ହେଉଛି ସଫଳତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସଫଳତା କେମିତି ଆସେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା, ତେବେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବାର କଥାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବା ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କଣ କଲେ? ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ କି? ଆଜି ଆମଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଅଛୁ, ତହିଁରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ କି? ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସଫଳତା ପାଉ, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ଆମର ପାଇଁ ସଫଳତା। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସଫଳତା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମୋର ବୁଝିବାର ଅର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ପବିତ୍ର Hallelujah. Hallelujah. କୁହାଯାଏ, ଏଣୁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କର, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ନାମରେ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। Lord. Whatever we do in the name of Lord and Savior Jesus Christ, we definitely got the success. ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି Hallelujah. ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ପାଇପାରିବା। ବାଇବଲ ଏକ ସଫଳତାର ପଥ ବା ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲକୁ ପଢିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ସଫଳ ପାଇଛୁ କି? ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ପାରିଛୁ କି? ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉ। କଣ ପାଇଁ ହେଉ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଅସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଅସଫଳରେ ମାନେ ସଫଳତା ଗୋଟେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପଢୁଥିଲେ, ସେ କଣ ଲେଖାଯାଏ 3 ପଦରେ? ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ, ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ Hallelujah. ଗୀତ Hallelujah. ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯିଏ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର କେବେ ବି ମଳିନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ, ଯେ এই ଉପର ଲିଖିତ 1 ପଦ ଏବଂ 2 ପଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ହିଁ ସଫଳତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। କିଏ? ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରେ ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଆମୋଦ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ Hallelujah. ଲୋକମାନେ ଆମଙ୍କର ମଦନ ସାହାଣୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ବାଛା, ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ରଖି ଏଇ ସାରନ ପ୍ରେୟାର ଟାୱାରକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଆଉ ଥରେ ସେଲ୍ୟୁଟ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ ଦେଉଅଛନ୍ତି
से सचेतन करूछंती जे प्रकार से माने सफल पाइबे। हालेलुया। Amen. Praise the Lord. जे प्रकार आमानक जीवन मध्यरे परमेश्वर आमान सफलता देबे ଆଉ ଏ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ସଫଳତାର ପଥକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଅନେକ ପଥ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ପଥର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି ଯୋଉ ପଥରେ କି ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ Hallelujah. Praise ପଥ the Lord. ସେଇ ପଥ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ଅଟେ। ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ପଥରେ ଆମେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାହିଁ। ମତେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ପଥ ଦେଇ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହବ। ମତେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ମୁଁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ସେଇ ସତ୍ୟ ପଥ ରୂପକ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବ, ତେବେ ସେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ Hallelujah. ଲେଖାଯାଏ, Praise the Lord. ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅବାନିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ବା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ସେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Praise the Lord. ଆମେ ଯଦି ଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ 28:1 ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି, ତାହାକୁ ଯଦି ମାନିବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ତୁମର ଜୀବନ ତୁମେ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରି ଆଜ୍ଞା ବହତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଜ୍ଞା ବହତା ରକ୍ଷା କରି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହବ, ତେବେ ତୁମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Praise the Lord. ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅସଫଳତା ରହିପାରେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ସଫଳତା ଲୁଚି ଥିବାର ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆମେ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ ଦୌଡୁଅଛୁ, ଏହା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧାବମାନ ହେବାକୁ ପଡୁଅଛି, କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ହିଁ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେ ସଫଳତାର ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଅଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିପାରେ। ଖେଳାଳି ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୁରା କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଯେପରି ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୌଡ଼ର ଆମେ ଦୌଡ଼ାଲି ଅଟୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୌଡୁଅଛୁ। ଆମର ଦୌଡ଼ କଣ? ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଦୌଡ଼ ଅଟେ ସଫଳ ହବା। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଦୌଡ଼ ଅଟେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟକୁ ହାସଲ କରିବା। ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଦୌଡ଼ ଅଟେ ଜୀବନରେ ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଭ୍ର ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଦୌଡ଼ ଅଟେ ଜୀବନ ଶେଷ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ଦୌଡ଼ିବ, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ସଫଳତାର ପଥ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, Hallelujah. Praise the Lord. ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା କି? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଜଗତ ଜୀବନରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଏସୋ ଆରାମ ବା ଏକ ମାନେ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କି? ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କଣ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲୁଛି କି? କଣ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି କି? କଣ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିଛି କି? ଯଦି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ସଫଳତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ବୃକ୍ଷରେ
ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ପରି ମୁଁ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ସେ ଜଳସ୍ରୋତ ବା ଚିରସ୍ରୋତ ଯୋଉଠାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଅଟେ। Praise ହାଲେଲୁୟା। the Lord. ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ସେଇ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି Hallelujah. ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ଯୋହନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଯେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ମୋର ପିତା ତାର ଫଳ ଦେଖି କଣ ହୁଅନ୍ତି? ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। Amen. ପ୍ରଭୁଙ୍କ Praise the ଲୋକ Lord. ଏକ ସଫଳତାର ପଥ କି? ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ କି? ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ପାଳକୀୟ ଜୀବନରେ, ସେବକ ସେବିକାର ଜୀବନରେ ଆମେ ଏକ ସଫଳତାର ପଥକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛୁ କି? ଆମର ଜୀବନରେ ସଫଳ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଆମେ ବସୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର? ଆମେ କଣ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରୀ କି? ଆମେ କଣ ସଫଳ ପାଇଛୁ କି? ଆମେ ଯେ ସଫଳ ପାଇନୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଶରଣ ପ୍ରୟାଣରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହ କରିବି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ରୂପକ ବୁକୁ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖିବା। ତେଣୁ Praise the Lord. ଆମେ Hallelujah. ଜୀବନରେ ଆମେ ସର୍ବଜୟୀ ହେଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଯୋଉ ସଫଳ ହେବାର ବିଷୟ କୁହାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ସେ ହିଁ ତାର ଜୀବନରେ ସଫଳ ପାଇବ। ଫଳ କଣ? ଏ ଜଗତର ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ଭଳି ଫଳ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ସେ ଫଳ ହଉଛି ଗାଳାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ଆତ୍ମସଂଯମତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, এই 9ଟି ଫଳ ଯଦି ଆମେ ଫଳୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅଛି। Amen. ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. ତେଣୁ Hallelujah. ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଣ ପ୍ରୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଫଳନ୍ତି ଦ୍ରିମରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଅଟୁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମଠାରେ ଫଳ ଦେଖାଯିବାର ଉଚିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମର ସଫଳତା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। କେବଳ Praise the ଆମେ Lord. ଗୀତ ଗାନ କଲେ, ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବୋଲି ଗୀତ ଗାନ କଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେଇଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିଲେ ଆମର ଫଳ ଦେଖି ଲୋକେ ଚିହ୍ନିବେ ଯେ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟୁ। ଲୋକେ Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ଫଳ ଦେଖି ହିଁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଧଇଲେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ। ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଉପାସନାକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଉପବାସ କଲେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ ଆଧାର ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ରୂପକ ଫଳ, ଏ 9ଟି ଫଳ ଫଳୁଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହାଯାଏ। Amen. ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। କଣ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଭାଷାରେ, ମୁଁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୌଡୁଅଛି କି? ନା, ମୁଁ ସେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି। ମୋର ଦୌଡ଼ କଣ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ନା ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି? ମୋର ଦୌଡ଼ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ମୁଁ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି କି? ଆମେ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ କି?
ଆଜି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକଙ୍କର ମତରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବିଷୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମାଟି ଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର ବା ଜୋହନ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ 6 ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଆହାର। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଯଦି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଆହାର ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ଷଣ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା। ଏ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡକୁ ନେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କିଡନୀ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଲେଖାଗଲା ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। Amen. କଣ Praise ଆମେ the ଦିବା Lord. ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡୁଛୁ। ଆମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ଆମେ ସଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଯିବା। ଆପଣ ଟାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିର୍ଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଆୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଜଗତର ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କମ ଆୟ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିଏ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ନଦେଲେ ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତାର ପଥରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ କଣ କରନ୍ତୁ? ଆହାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ୍ତ Amen. ଆହାର। Praise the ଆଉ Lord. ତାହାଙ୍କର Praise the Lord. ବାକ୍ୟକୁ Thank ଧ୍ୟାନ you, Jesus. କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲଭକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସଫଳତାର ପଥ ଆଡକୁ କଢାଇ ନବ। ତାପରେ ହେଲା ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆଜି ଆମଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। କିଏ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, କିଏ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ ବା ସୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ଏହା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ବସ୍ତ୍ରର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ କଟା ସୁଡା ସଦୃଶ ଅଟେ, କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାଳାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:27 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ଥାତ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଡୁବିତ ବା ବାପ୍ତିତ ହେଇଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। Amen. Praise ଯେ the Lord. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ସଫଳ ପାଏ। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ପରିଧାନ କରେ, ସେ ସଫଳ ପାଏ। କଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଛୁ, ନା ଏ ଦାମିକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଗର୍ବୀ ହେଇଯାଇଛୁ? ଆଜି ଆମର ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, କୋଠା ବାଡି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ଧନକୁ ପାଇଛି ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛି? ଏ ଜୀବନରେ ଏ ଟଙ୍କା, ଏ କୋଠା ବାଡିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଗତରେ ଆପଣ କେତେ ବଡ କୋଠା ତିଆରି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେତେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ବା ପ୍ରତିପତ୍ତାଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛ? କଣ ତୁମେ ଜଗତରେ ଥିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ପଥ ଆପଣେଇ ତୁମେ କଣ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କି? ତୁମେ କଣ ଫଳ ବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କି? ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଅଲ୍ वी आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड व्हाइल आवर गॉड गोइंग टू जज अस। ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। According to our deeds we are accountable in front of God।
ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ଦେବେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ 2:6 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଜଗତରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତାର ପଥ ଆପଣେଇଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ବା 9ଟି ଫଳ ଫଳିଥିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ଥାଇ ସେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, କହିବେ ଏ ପୁତ୍ର, ଏ ଦାସୀ ବା ଦାସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁପ୍ର ରଖିଅଛି, ତାର ମସ୍ତକରେ ତୈଳର ଅଭାବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଜୀବନରେ ସଫଳତାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରିଛୁ କି? ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ଚିରସ୍ରୋତ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଆମେ ରୋପିତ କି? ମତେ ମନେ ପଡେ ଯାକୋବଙ୍କର କୂପରେ ବସିଥିବା ସେ ସମରଣୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ପାତ୍ର ଅଛି କି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଣି ଦେବି? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମା, ତୁମେ ଯୋଉ ଜଳ ଦେବ, ଏ ଜଳ ପାନ କଲେ ଜଗତର କେହି ବି ଲୋକ ଶୋଷିଲା ହବ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳ ତୁମକୁ ଦେବି, ସେ ଜଳ ଯଦି ତୁମେ ପାନ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି, ଏ ଜଗତର କେହି ଲୋକ ବି ଆଉ ଥରେ ତୁଷାର୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଜଳ ପାନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳକୁ ପାନ କରୁ କରୁ ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ଆମେ କଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦବା? ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି କି? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଗଣାଯିବା କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଉଳଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଯେପରି ହାସଲ କରିପାରିବି। ଆମେ କେବେ କହିପାରୁଛୁ କି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ଆମକୁ ଟଙ୍କା, କୋଠା, ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ କରୁଛି? ଜାବୁଡି କରି ରଖିଛି। ଏଣୁ ଏ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ କଳସିୟ ପୁସ୍ତକରେ 3:2 ଲେଖନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପାଉଳ କଳସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି 3:2 ଯେ ତୁମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ Amen. ଲୋକମାନେ, ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁନୁ, ତାହା ହଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ, ହଉଛି ତାହା ହଉଛି ସେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ, ତାହା ହଉଛି ସେ ସଫଳତାର ପଥ, ତାହା ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ତାହା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳତାର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆୟବଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଫଳ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ବି ସେ ଜମି ହରାଇଲେ, ଯଦିଓ ବି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇଲେ, ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ମୁଢା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲା, କେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି ତୁମେ ମର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:1 ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Praise the Lord. ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ବୁକୁପଟାରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ବାସ କରୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଏ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:33 ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତେବେ ଯାହା କିଛି ତୁମେ ମାଗିବ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ, ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ନା ଟଙ୍କାକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଦୌଡୁଛୁ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କହିବା ଲୋକ ପରି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରେ। ମୁଁ ତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ, ସାହାଣୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହଉ, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଠକର ଶିକାର ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅସଫଳତାର ଶିକାର ହଉ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ତେଣୁ
ପିତର ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ Praise the କେମିତି Lord. ଲୋକମାନେ Hallelujah. ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନରେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚରଣ କରୁନୁ। ଆମେ ଜାଗତିକର ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଜଗତର ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖାଏ ବା ପଥ ଦେଖାଏ, ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯାହା ଆମକୁ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ସଫଳ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Praise the Lord. ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବାର ଦାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆୟୁବ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହେଇଯାଏ, ମୋର ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ମାଂସ ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ହାଡ଼ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। Amen. Praise the Lord. ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ କି? ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ ଅଛି, ପତନ ଅଛି, ଘାତ ଅଛି, ପ୍ରତିଘାତ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ତଥାପି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, କେବେ ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ କୀଟ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଫଳ ବୃକ୍ଷ ସେ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ କହିଲେ, ତାର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେଖା ଦିଆଯାଉଥିବ, Amen. ତାର ମୁଖ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ଜଳସ୍ରୋତରେ ସେ ନିଜକୁ ରୋପିତ କରିବ, ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ମୁଖ ସେ ପ୍ରକାର ତେଜସ୍ୱୀ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। Amen. Praise the Lord. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ସମୟ ଅଧିକ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି ବୋର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା ବିଷୟ ହଉଛି, ମୋର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଫେସବୁକରେ ମୁଁ ଚାଟ କରୁ କରୁ ଜଣେ ଫରେନରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଖଉଥିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବି, ସେଇ ପ୍ରକାର କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ମତେ କେତୋଟି ବିଷୟ ମତେ ପଠେଇବାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି, ଆପଣ ମତେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଠଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଉ ସେ $50,000 ହାତ ଘଣ୍ଟା, ଯାହାର ଦାମ 18,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 3ଟି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ 2 ଗୋଟି ମୋବାଇଲ, এই ପ୍ରକାର ସୁନାର ବ୍ରେସଲେଟ ସହିତ ମତେ ଫଟୋ ସହିତ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ରିସିଭ କରନ୍ତୁ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଇ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ କଲି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ସେ ରାଗି କରି କହିଲେ, ତମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଦେବା ବିଷୟକୁ ତୁମେ ନେଉନ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପଠେଇଛି, ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଅନୁଚ୍ଛୁକ ହଉଛ? ଏହାକୁ ମୁକୁଳେଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 39,900 ଟଙ୍କା ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା, 2-3 ମାସର କଥା। ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁକୁଳେଇବା କରିବା ପାଇଁ 40,000 ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଠକ ହେଇଥିବେ। ମତେ ରାଗି ଗଲେ, ଆଉ ମେସେଜ କଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଡଙ୍କି। Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ Hallelujah. ସେ ରାଗିକି ମତେ ବ୍ଲାକ୍ ଡଙ୍କି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଜ ଏ ପାଷ୍ଟର ଆଇ କାଣ୍ଟ pronounce this type of word, repent and pray in front of Lord, then you get salvation, otherwise you go to hell. ସେ ତାପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିନି, ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଫୁଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରିଡି ପିପୁଲ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଲିଡ୍ ବାୟ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ଅର୍ଥ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଳକ ମାନେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଲୋଭୀ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଫେସବୁକରୁ ଓମିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଲୋଭରେ ପଡିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର ଅବସ୍ଥା? 48 ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି ସଫଳତାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ମୋର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ କି? ଯଦି ପାଇନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରୀ କରିବେ, ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଦେବେ, ଆମକୁ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବେ, ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ମହିମା ଏଠି ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କାରଣ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟରେ Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।